جبرائیل کے بعد آپ نے آسمان سے سدرۃ المنتہا پر گیا تو جبرائیل کے پاؤں پڑ گیا. جو نبی نے بنا لیا کہ سن لیا. پھر اس کے بعد لوگ تو نہیں کہتے مگر جانور والے کہتے. اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں سے پہنچا مقام روح تک. کہاں تک پہنچے؟ مقام روح تک. پھر اس کے بعد تو کتنے سوال ہوں گے؟ ایک تو براق، دوسری سیڑھی، تیسری جبرائیل، اس کے بعد مقام روح، اس کے بعد موت، اس کے بعد موت. اور اس نے کیا کی آپ کو خبر میں آتی ہے عقل کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ براق سمجھ میں آ سکتا ہے. وہ براق جو رسول اللہ نے سے نیچی سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ الیکٹریسٹی بھی جاتی ہے. ایک سیکنڈ میں 1,80,000 مائل جاتی ہے. ایک سیکنڈ میں 1,80,000. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو گئے، بیت المقدس تک گئے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں گئے، بات چیت کی، ملاقات کی، نمازیں سیکھی، یہ ہوا سب دوبارہ واپس آ گئے. تو حالت یہ تھی کہ بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہ رہا تھا. اتنی سولہ دیر رفتار بھی آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے، ایسی تیز سوال سمجھ میں آ سکتی ہے. میں چھوٹا سوال ایک عقل کی نظر میں آ سکتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز جب ایک سیکنڈ میں 1,80,000 مائل جا سکتی ہے تو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں بتا سکتی ہوگی. تو اللہ یہ کہتا ہے لعلکم تتفکرون، تم اپنی عقل سے اتنا سوچو. جب تم اتنا کام کر سکتے ہو تو میں کتنا کام نہیں کر سکتا. یہ ہوگی عقل کی عقل کا جواب. اگر تم اس کا الٹا سوچو کہ عقل میں نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں تو یہ ہوگی کو وقت ہو گیا. عقل کو استعمال کرنا سیکھو. کاہے کے لیے؟ اللہ کے بیان کردہ مطلب کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرو. پر یہ لوگ اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کو اللہ کے خلاف یا اللہ کے خلیفے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس کو فکر کے نام سے یاد نہیں کرتے. اور ایسا استعمال کرنے والے کو فقیر کے نام سے یاد نہیں کر سکتے. فکر کا حالت تو کہاں ہے؟ فکر تو کہاں ہوتا کہاں نہیں ہے. اس کو فکر نہیں بولتے. تو یہ ہوگی عقل کی بیٹی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو فکر ہے یہ عقل کی بیٹی ہے. اگر کاش اس کو تم اس میں تبدیل کر دیتے تو پھر وہ روز تم کو سمجھ میں آئے تھے کہ اب تک تمہیں سمجھ میں نہیں. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان عقلمندوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پہنچے تھے بیت المقدس تک سوال تھی. عقل میں ہوا ایک چیز ہے. پھر وہاں سے سیڑھی لگائی گئی. سیڑھی بھی پرانی ہوگی، لوگوں کو نظر نہیں آئی ہوگی. خیر پہنچے. پھر اس کے بعد پہنچے جبرائیل کے پاس. یہ بھی تھوڑی سی بات آ سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو، اپنے بچوں کو لے کر پرندوں کو کوئی چیز کو لے کر وہ بولتے ہیں جاتے ہیں، تھوڑی حد تک نظر میں آ سکتی ہے. اس کے بعد جو چیز آپ نے فرمائی کہ وہاں سے سواری آئی روح کی، اور پھر وہاں کا پہنچے روح کی، اور روح کے مقام سے آگے جو ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتا. تو یہ مقام روح کی اسی کو ولایت کے نام سے سدرۃ المنتہا تک نبوت اور نبوت کے مطابقات ختم ہو گئے. اب بات ہو رہی ہے ولایت کی. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ روح کا استعمال کیا.
किसकी रूह है वो? नबूवत की रूह। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबूवत की रूह क्या है? हर चीज की एक रूह। नबूवत की रूह विलायत की रूह ईश्वर का। किस बोलो? ईश्वर दूसरा नाम खुदा है। खुदा किसका नाम है? आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, खुदा का नाम है ईश्वर है। मगर अकल जब पैदा हो जाती है तो अकल ने कभी भी अच्छी बात को तस्लीम नहीं किया। अकल के पास अच्छी बुरी की बुरी नहीं है। अकल के मेरी समझ में आ जाए वो अच्छी, तो मेरी समझ में नहीं आई तो बुरी है। भगवान ने तमाम चीजों को समझ रखकर ये सब कर दिया। हल कर दिया मसला। अकल को तनकीद से अकल को तनकीद से फिर क्या करना चाहिए? ईश्वर की तो हमारा करना है ईश्वर का। जिस अमल की बुनियाद ईश्वर है वही फिर खुदा हो जाएगा। और अगर तू अकल को सामने रखकर बैठेगा तो अकल क्या करेगी? अकल इंसान को तनकीद। जो आदमी अकलमंद है उसके पास आप जाओ तो वो आपको 1000 रास्ते बताएगा। 1000 रास्ते बताएगा। ये हुआ तो यूं, यूं करे तो यूं, यूं करे तो यूं। ये कौन बताएगा? अकल होती है। एक डॉक्टर के पास एक बाप लीडर था बहुत बड़ा। एक बैल आ गया। बैल आ गया तो सारे जो फूले रखे हुए थे तो पूरे पौधे थे, अच्छे करोड़े थे, फूल के बाग जिससे वो पूरा था दूसरा था, सबको मारने लगा। ढूंढे गिरा रहा है और वो पत्ते खा रहा है, फूल जमा रहा है। माली बाहर गया हुआ था तो घर बाप में बोल गया और सब तो तहस नहस कर रहा है। डॉक्टर साहब के अंदर से हवा सुन आया है। आकर देखे क्या देखते हैं कि बैल है, घुसा हुआ है और तमाम को नाश कर रहा है। आप में लगेंगे सर पे मामला तो भेजा था, पेट में मामला तो नाजुक चीज है। अगर वो हो जाएगा तो जाएगा। यहाँ मामला ये होगा वो होगा। ऐसे मारने से ध्यान कैसा वो डॉक्टर अकल से सोचने लगे। मुझे मारी आया उधर से क्या देख रहे साहब? उठाया मेरे को ये मारा पर आप सोचते रहे तो थोड़ा देगा। तो ऐसी अकल है। अकलमंदों की बात आप जाओ तो यूं करे तो यूं करे तो यूं। इसको क्या सोचते बैठे लगा आपको बहुत मतलब हो जाएगा। तो मतलब आपको इसकी तालीम देता है, अकल की तालीम नहीं देता। सोचते बैठे तो होता काम के वक्त में काम कर जाओ तो फिर तुम बाहर निकल जाओगे। और अकल के बारे में रहोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और सारी सोच का नुकसान होगा। तो इस अकल वाले सोचते रह जाते हैं और इस वाला अपना काम कर जाता है। अपना काम नहीं करता, पूरा चमन कर जाता है। आज हमारे कहने के चमन में भी चल ऐसे अकल पैदा हो गए हैं, उसने हमारे दुष्कर दबाव कर रहे हैं। पहले तो क्या मालूम गुलाबी हजरत के पास में गुल्लू की खबर है, सब की खबर है। इससे क्या है? उसका मकसद तो दबाव का देना है, तो दबाव कर रहा है। और दूसरे अकलमंद थे वो सोचते बैठे यहाँ हमारे पे यूं होता, यहाँ हमारे पे यूं होता। और अल्लाह ये आखिर को पैदा कर दिया तो पूरे जगत को अलग कर देगा। मैंने यही काम किया। क्या बात है? बेशक बेशक। मैंने यही काम किया। जमाने में मतलब के बाद जब आए ना रिपोर्ट प्रवास करने की पूरे गुजरात में लोग अकलमंद सोच कर रहे हैं। यहाँ ने कहा ये सोचने का बात नहीं है। यहाँ ने कहा दरबार निकालो और उनसे मुकाबला करो। आज अल्लाह का फजल है कि गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान का मसला करके दुनिया का फैसला किया है। बेशक बेशक। ये मैंने बहुत फरमाया बंदे की शहादत के बाद मेरे नबी महदी का नाम घर घर लिया जाएगा। आज सारे घरों में महदी का नाम लिया जा रहा है। मैं ये बहुत करीब पैदा हुआ है, ये फतवा है बदलिया के बेशक बेशक। यह नस्ल को देखना, बीवी को देखना खत्म हो गया। मेरा नाम कौन होगा? मेरे बच्चों
को कौन पढ़ाएगा, दिखाएगा, पालेगा, मेरे बीजों की कौन देखभाल करेगा? क्या होगा आपने नहीं देखा। आपने कहा करो इसकी तलवार हाथ में लो और आगे बढ़ो। आपने कहा कि 40,000 का डर है, बंदे के पास सिर्फ 60 आदमी है, मैं 60 घोड़े का मुकाबला करूंगा और दुनिया को साबित कर दूंगा कि मेहदी हक है और मेहदी की हिमायत करने वाला अल्लाह ताला है और मेहदी के नाम ले रहा के सामने दूसरे टिक नहीं करते। आपने फरमा दिया, पहले वक्त फरमा दिया था कि मेरा जो उम्मीद है वो गैरों के आलिम पर भारी पड़ता है। सिर्फ भी ना इतना है नहीं। और नाम सवाल है, मेरा उम्मीद गैरों के आलिम पर भारी पड़ेगा। इल्म आलिम पर भारी नहीं होता, इश्क आलिम पर भारी हो जाता है। क्या बात है, इश्क है ना भारी पड़ता है। इस्लाम में आता है आलिम की नजरिए होती है। खुलना नहीं बात करने के लिए, तो दूसरों के सामने बात करें तो करें, पर आशिक के सामने बात नहीं कर सकता। इसका आपने कहा कि मुझे इसकी मैं जगह के हाथ पे आपको मौजूद है, मैं जगह का जोर आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि आप लड़ रहे हैं दुनिया के लिए नहीं, वफादार के लिए नहीं, आप लड़ रहे हैं कहानियत के लिए लड़ते हैं। मैं ये हमारा सब चाहता हूँ कि देख हम पेश करी उसके सामने कोई नहीं दे सकती। तो मैं कहता हूँ कि ये जो आज मुहावरा निकल रहा है ये अकल रिश्ता मुहावरा है। अकल वालों को तनवीर से फुर्सत नहीं, तो अकल वाले तो बहुत से पैदा हुए हैं। क्या कुरान अकल से बच सका है, बच सकता है? बेईमानों की फिक्र से क्या कुरान बच सकता है? करने वाले इखलास क्या करने वाले वालेकुम के हिसाब से आया दुनिया अल्लाह कुरान ने दिया है। लोगों अगर कोई बात तुमको मारता है तो तुम इधर उसको मारो, इसको किसास कहते हैं, इसको किसास। अगर तुम एक कान तोड़िए तुम भी एक कान तोड़ो, उसे एक दांत तुम्हारा तोड़ा है तुम भी उसका एक दांत तोड़ो। क्या ना तोड़ना है तस्वीर में सीधी दांत का बता दांत, हाथ का बता हाथ, पाँव का बता पाँव। और जो सांस जितने रकम तुमको पहुँचे उतने ही उस दारी में सारी पूरे खत्म हो गया। और आपने मार दिया है तो ज्ञान का बता ज्ञान तो मुफक्किरीन पैदा हुए। अब मुफक्किरीन ने कहा यह भी बात है, यही बात रहता है सब। एक और पता होता है कि आपने पीछे मारा उसने पकड़े उसे मारा, तो एक आदमी कम हुआ था, अब दूसरा उसको मार दिया बदल में, तीन आदमी हो गए, दो आदमी हो गए। तो ये ठीक है। फिर कुरान कहने वाले के साथ फिर हयात दूसरी हयात में क्या बोलने का कहते हैं कि एहसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, एहसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। अब हम देख रहे हैं कि एहसास में हमारे लिए क्या है, मौत है। एक आदमी को मर गया था, एहसास ये हो तो दूसरा आदमी भी मर गया, हयात है मौत है। तो फिक्र करने वालों ने फिक्र की और रसूलुल्लाह के सामने आकर बयान किया। जब कुरान को एहसास में हयात है, जिंदगी है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये आदमी सगड़े का आदमी दूसरे को मारा, करीब मारा था, अब उस सगड़े के आदमी ने इसको मारा, तो दो आदमी हो गए। हयात ना है, एहसास में मौत है, हयात ही है। तो किसी बात है, फिक्र की बात है, फिक्र भी नादान फिक्र की बात है। कामिल फिक्र का बात है और कुरान ने आपको नादान फिक्र की, नाक़िस फिक्र की तालीम नहीं दी, बल्कि कुरान ने आपको कामिल फिक्र की तालीम दी है। और कामिल फिक्र को ही इश्क कहते हैं। और कामिल फिक्र की तारीफ क्या है मैं आपको आगे बोलूँगा। फिर कुरान ने उसे जवाब दिया, रसूल समझाएंगे, देखो तुम एक आदमी को मारते हो और हमने उसका बदला नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा?
تو اس کی ہمت بڑھے گی. تو تم نے کہا کہ مجھ سے سب ڈرتے ہیں، میرا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کل کیا کرے گا؟ دوسرے جھگڑا کرے گا. اگر تو بھی کیوں پکا ہو تو اسے ختم کرے گا. اس لیے کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے ہاتھوں کئی بھی بہت باتیں ہو جائیں گی. اور جب اسے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اگر میں کسی کو ماروں گا تو قصاص میں مجھے بھی مارا جائے گا، تو نہ صرف وہ مرے گا بلکہ اس کو دیکھنے والے جتنے لوگ ہوں گے سب کے دل لرزیں گے. اگر کل کو ہم بھی کسی کو قتل کر دیں گے تو قصاص میں ہم بھی ہمارا مارا جانا یقینی ہے. تو اس طرح وہ لوگ بھی دوسرے کو مارنے سے بچ جائیں گے. تو یہ حیات ہے یا نہیں ہوگی؟ پوری قوم کی حیات. ایک آدمی جائے گا بس اس کو دیکھ کر جو دل لرزے گا تو دوسرے ہمت نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہے. تو یہ فکر وہ تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا. یہ فکر وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. کون سی فکر صحیح ہوئی؟ وہ فکر ناقص تھی، یہ فکر کامل تھی. اور کامل فکر کس کو کہتے ہیں؟ کامل فکر یہی ہے، کامل فکر یہی ہے کہ فکر ہی نہ کرو. کامل فکر یہی ہے کہ فکر نہ کرو، پھر آرام کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. اس کے بعد کسی قسم کی فکر نہ کرو. اس کو عشق خداوندی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فکر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مفکر نہیں. خوف میں اب مفکر پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھو مفکر کے خطابات کسے دیتے ہیں؟ لوگ آپ معلوم ہے آپ کو کبھی لائن پڑھی ہے؟ کبھی مفکرین کے کتابوں کو آپ نے پڑھی ہے؟ پڑھا ہے کبھی نہیں؟ میں آپ کو دنیا سے آج سنوا اور دیکھتے رہتا ہوں. جو شخص اسلام کی بات کو جیسی وہ ہے پیش کرتا ہے تو اسے مفکر نہیں ہوتے، اور اسے سلجھا کر اور اسے سنوار کر پیش کرتا ہے تو لوگ اسے پھر مفکر کے نام کیا نہیں کرتے. قرآن کی حدیث کی بات بیان کرنا بات میں اگر اختلاف کا شعلہ نکالتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفکر ہیں، کیا فکر سے پیدا کیا ہے. مفکر کسے بولتے ہیں؟ حقیقت کا حقیقت سے اقرار کر کے نتیجہ نکالنے والے کو مفکر. جیسی بات ہے اسی بات کو پیش کرنے والے کو مخلد. ارے وہ مخلد ہے اور یہ شخص کیا ہے؟ مفکر ہے. کیونکہ عقل کا بیٹا ہے اور وہ جو ہے تہذیب ہے، عشق کا بیٹا ہے. اس واسطے بیٹا تو نہیں ہوتا، عاشقوں کا بیٹا ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس کو